Hi everyone, good morning. Can you see my screen everyone online? Can you hear me? Yeah, it's visible. Yeah, it is okay. So in the last session, we discussed about servers basics, right? What is server? Why the servers are required in data center? So types of servers, right? And also client server model, server architecture, first phase of implementation, second phase of implementation, third phase of implementation. So which is a fourth phase of implementation, which is very important one, which is Docker architecture, right? So currently, most of the project teams they are migrating their applications to Docker architecture, Docker containers. So Docker containers ఎలా ఉంటాయి, Docker architecture ఎలా ఉంటుంది, ఇదంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం, right? Yeah. So today we are going to discuss about networking part. So anyone newly joined today, you can share your WhatsApp number in the chat so that we will provide you all the previous recordings. Okay. ఈరోజు మనం నెట్వర్కింగ్ చూద్దాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లౌడ్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్స్. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్స్, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై వి రిక్వైర్డ్ ఆల్ దిస్ బేసిక్స్. సో టెక్నాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా. సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్, టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్, what is subnet mask, what is gateway, router, firewall, failover and load balancer. So ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. యా, సో నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్? ఎనీవన్? నెట్వర్క్ అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు? నెట్వర్కింగ్ ఆర్ నెట్వర్క్, సో గ్రూప్ ఆఫ్ servers we can communicate each other through network. It is a communication between devices or servers, or communication between people also. That is a network. Okay, yeah. So group of devices we can communicate each other, or communication between different devices, or communication between different people. So ఇక్కడ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అంటున్నాము. కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అంటే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ కంప్యూటర్స్, రైట్? See here, what is networking? A computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources, right? ఇక్కడ చూడండి. Yeah, so these are the computers we connected through network, through cable, RJ45 cable, or any Cat5 cable, or any fiber optic cable. We can connect our systems. ఎందుకు కనెక్ట్ చేయాలండి? టు షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రిసోర్సెస్, రైట్? యా, సో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్? మనకి ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఏమన్నాయి చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైప్స్. ఓకే, సో మనకి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో విచ్ ఆర్ పాన్, లాన్, వ్యాన్, మ్యాన్. పాన్ అంటే ఏంటి? సో పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. So these are the 4 types of networks available, right? So let us go with one by one. Yeah, PAN stands for personal area network. So PAN is a computer network formed around a person. It generally consists of a computer, mobile, personal digital assistant. PAN can be used for establishing communication among these personal devices for communicating to the digital network and the internet. So ఈ PAN అంటే ఏంటంటే, so within the room, within the floor, we can communicate. For example, we are using laptop or desktop, we connect our Bluetooth headset, Bluetooth mic, Bluetooth printer, Bluetooth keyboard, mouse, Bluetooth devices, we can connect, right? So these devices we can connect and we can use within the range only, right? Within the room or within the floor, right? So here, this is a very secure network because it is a very limited distance. Okay. Yeah, next advantage of PAN. So here, PAN networks are relatively secure and safe. It offers only short range solution up to 10 meters. So మనకి 10 meters వరకే వర్క్ అవుతుంది PAN అనేది.
సో మీ రూమ్లో విత్ ఇన్ ద రూమ్ లేదంటే విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్లోనే వర్క్ అవుతుంటాయి. సో మీరు బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ పెట్టుకుని ఇఫ్ యూ మూవ్ టు అదర్ రూమ్ ఆర్ అదర్ ఫ్లోర్, సో ద సిగ్నల్ issues, right? Frequency issues. Yeah. Strictly restricted to smaller area. It's within the room, within the floor only. So the Bluetooth devices will work. Fine. Disadvantages of PAN. What are the disadvantages? See here. Distance limits within the range only that will work. Fine. Yeah. So PAN normally we can use within the room, within the floor. So man personally use chestam. Right. Next one, LAN. So this is very, very important here. Okay. So here LAN stands for local area network. It is a group of network devices that allow communication between various connected devices. So manam, for example, when we go to hospitals and colleges, schools, factories, right? We use the LAN connectivity. LAN connectivity. So by using LAN cables, we can connect our devices to share the information, to share the resources. It covers the smallest areas such as colleges, schools, hospitals, so on. See here. So these are the client devices, client systems, right? So we can connect printers, scanners, right? We can connect routers. So the server we can host in the server room, and through server, so through hub we can connect our server. So through internet we can transfer the files, we can receive the files from outside world, right? Yeah. So these devices we can be connected through LAN connectivity, right? సో ఇక్కడ ప్రింటర్స్, స్కానర్స్, ఈ డివైసెస్ అన్ని కూడా వెన్ వీ హ్యావ్ ల్యాన్ కనెక్టివిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక స్కూల్ ఉందనుకోండి, స్కూల్లో 5 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. 5 ఫ్లోర్స్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ ప్రింటర్స్ ఇన్ ఈచ్ ఫ్లోర్, మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్రింటర్ని సెకండ్ ఫ్లోర్లో కానీ థర్డ్ ఫ్లోర్లో కానీ కాన్ఫిగర్ చేసి వీ కెన్ కనెక్ట్ యాజ్ ఏ నెట్వర్క్ ప్రింటర్. ఈ ప్రింటర్ని మనం కనెక్ట్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసి, సో వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ యాజ్ ఏ నెట్వర్క్ ప్రింటర్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. అంటే లోకల్ ప్రింటర్ కాకుండా నెట్వర్క్ ప్రింటర్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఫ్రమ్ ఎనీ ఫ్లోర్ వీ కెన్ సెండ్ ద ప్రింట్స్, వీ కెన్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, రైట్? యా. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరింగ్ ప్రింటర్స్ ఇన్ ఆల్ ఫ్లోర్స్, రైట్? మనం 5 ఫ్లోర్స్ ఉంటే 5 ఫ్లోర్స్లో 5 ప్రింటర్స్ లేకుండా ఒకటే ప్రింటర్ని నెట్వర్క్ ప్రింటర్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది కదా, కాస్టింగ్ సేవ్ అవుతుంది కదా. సో ప్రింట్స్ మనం రెగ్యులర్గా తీయం కదా ప్రింటర్. సో వెన్ ఎవర్ నీడెడ్ వీ కెన్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, వీ కెన్ ప్రింట్ డాక్యుమెంట్, వీ కెన్ గో అండ్ టేక్ ద డాక్యుమెంట్స్, రైట్? సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈవెన్ దో స్కానర్స్, సో సర్వర్ని ఏం చేస్తాం, సో ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో త్రూ హబ్ ఆర్ స్విచ్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్, వీ కెన్ స్టోర్ ద డేటా ఇన్ టు సర్వర్. సో ఎందుకు స్టోర్ చేయాలి డేటా సర్వర్లో? మనం ల్యాప్టాప్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కదా, డెస్క్టాప్లో స్టోర్ చేయొచ్చు కదా, సర్వర్లో ఎందుకు స్టోర్ చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఓపీకి వెళ్ళినప్పుడు లేదంటే రిసెప్షన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, సో మీ నెంబర్ చెప్పండి అంటారు. సో మనం నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు దే ఈజీలీ ట్రాక్ ద నెంబర్, రైట్? మళ్ళీ అదర్ రిపోర్ట్స్ తీసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం, సంథింగ్ లైక్ ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నెంబర్ చెప్పండి. సో మన నెంబర్ నుంచి ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు? లోకల్ సిస్టంలో కాకుండా సర్వర్లో స్టోర్ చేస్తారు, సెంట్రల్ లొకేషన్లో. సో ఫ్రమ్ ఎనీ ప్లేస్ వీ కెన్ ట్రాక్ ది డేటా, రైట్? సో హాస్పిటల్లో డిఫరెంట్ ఓపీ ఆర్ రిపోర్ట్స్, మెడికల్ స్టోర్, ఎక్కడి నుంచైనా మనం డేటాని పుల్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే డేటా అంతా కూడా సెంట్రల్ లొకేషన్లో ఉంటుంది. త్రూ నెట్వర్క్ దే పుల్ ద డేటా, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్, సో వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ LAN? Advantages. So computer resources like hard disks or DVD RAM, printers can share local area networks. This significantly reduce the cost of hardware purchases. మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? సో మనం when we configure printers, networks, ఇంకా ఏదైనా స్టోరేజ్ డివైసెస్, ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్క్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తే, సో హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది.
So data of all network users can be stored on a single hard disk of the server computer. సో డేటా అంతా కూడా సెంట్రల్ లొకేషన్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఈవెన్ దో డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్లో కూడా డేటా అనేది ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం? సర్వర్స్లోనే స్టోర్ చేస్తాం, లోకల్ సిస్టంలో స్టోర్ చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో 10 developers are working on the application development. Okay, so 3 developers are working on front end UI, 3 developers are working on back end API development, 4 developers are working on database. So ఆ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుద్ది? సర్వర్లో స్టోర్ అవుద్ది, రైట్? So they can pull the data, they can push the data multiple times. They modify the data, they test the data, right? Yeah. It will be easy to manage data at only one place, which makes data more secure. మన డేటా అంతా కూడా సర్వర్లో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే సర్వర్లో మల్టిపుల్ ర్యామ్ మోడల్స్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ కూడా ఉంటాయి, రైట్? ఇన్ కేస్ వన్ డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా మన డేటా ఎక్కడ లాస్ అవ్వదు. అది ల్యాప్టాప్లో అనుకోండి, డిస్క్ ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుంది? డేటా విల్ బి గాన్, రైట్? యా, సర్వర్లో అయితే మల్టిపుల్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఉంటాయి. ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా లాస్ అవ్వదు, 2 డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా లాస్ అవ్వదు, రైట్? డేటా అంతా కూడా సెక్యూర్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, disadvantage of LAN. So unauthorized users can access critical data of an organization in case LAN admin is not able to secure centralized data repository. అంటే LAN admins, సో LAN admins capable కాకపోతే డెఫినెట్ గా హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అయిపోతారు. సో హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అయ్యి ఏం చేస్తారండి? డేటాని ఈజీగా హ్యాక్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి LAN admins అనేది చాలా కీ రోల్ అండి. LAN మనం మెయింటైన్ చేసినప్పుడు LAN admins ఉంటారు. సో దే విల్ మెయింటైన్ ద LAN నెట్వర్క్, రైట్? సో ప్రజెంట్ మనం అంతా వైఫై యూస్ చేస్తున్నాం, ల్యాన్ యూస్ చేయట్లేదు. సో ఈవెన్ దో ఆర్గనైజేషన్స్లో మనం ల్యాప్టాప్ని క్యారీ చేస్తూ కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. సో బ్రేక్అవుట్ ఏరియాకి వెళ్తారు, సో అండ్ క్యాఫ్టేరియా, సో ఏరియాస్లో కూడా ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసి యూస్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎవ్రీవేర్ వైఫై, రైట్? సో ప్రజెంట్ ల్యాన్ అనేది మనం కేబుల్ నెట్వర్క్ అనేది చాలా రేర్గా యూస్ చేస్తున్నాం. ప్రజెంట్ యూస్ చేసేది ఏంటంటే వైఫై ఎవ్రీవేర్. Next one, MAN, Metropolitan Area Network. It covers the largest area than LAN, such as small towns, cities, etc. MAN connects 2 or more computers that resides within the same or completely different cities. మనకి జియో నెట్వర్క్ వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్లో, సో రోడ్స్ కట్ చేసి రోడ్ మిడ్లో కూడా కేబుల్స్ వేశారు, రైట్? సో అది మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం. విత్ ఇన్ ద సిటీ ఆర్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ సిటీస్ అది కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్ కేబుల్స్ వర్క్ అవ్వండి. సో మ్యాన్ అంటే, సో మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్లో మనం నార్మల్ ల్యాన్ కేబుల్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే దట్ విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్. సో ఏ కేబుల్స్ యూస్ చేయాలి? ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ వాడుతూ ఉంటాం. ఫైబర్ ఆప్టిక్ అంటే లైట్నింగ్ త్రూ వెళ్తుంది సిగ్నల్. సో వైర్డ్ కాకుండా, వైర్డే ఉంటుంది కానీ ఫైబర్ ఆప్టిక్లో లైట్ త్రూ వెళ్తుంది సిగ్నల్, రైట్? సో ఇక్కడ స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్, ఫ్యాక్టరీస్, కాలేజెస్ ఇవన్నీ కూడా మ్యానే వాడుతూ ఉంటాం. మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్. సో ఇట్ ఆఫర్స్ ఫాస్ట్ కమ్యూనికేషన్ యూజింగ్ హై స్పీడ్ carriers like fiber optic cables. It provides excellent support for an extensive size network and greater access to WANs. A MAN network mostly includes some areas of city or an entire city. So within the city, ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, సో ఇదంతా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి వేరే సిటీ కూడా మనం కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు త్రూ this MAN connectivities. So disadvantages ఏంటి ఇక్కడ? Yeah, you need more cables to establish MAN connection from one place to another. So in MAN network is thought to make the system secure from hackers. So it's very difficult to handle అండి, ఎందుకంటే సో more distance ఉంటుంది, రైట్? సో హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి సో సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? Yeah, next one, what is WAN, wide area network? It covers a large area than LAN as well as MAN, such as country and a continent, country or continent, etc. MAN is expensive and should or might not be owned by one organization. So which is a satellite medium అండి, ఇది satellite త్రూ వెళ్తుంది. సో కంట్రీ టు కంట్రీ, కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్, సో మనం కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే సో కేబుల్ త్రూ చేయలేము, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వి enable the satellite medium. Satellite through is used for wide area networks.
Yeah, this is a combination of LAN, WAN, and MAN. Advantage of WAN. So WAN has to cover a larger geographic area. Therefore, business offices situated at longer distance can be easily communicate. WAN connections work using radio transmitters and receivers built into client devices. ఏంటంటే యా డిస్టెన్స్ మోర్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ రేడియో ట్రాన్స్మిటర్స్ యూస్ చేసి శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ మనం యూస్ చేస్తాం. డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ WAN. Yeah, the initial setup cost of investment is very higher. సో కంట్రీ టు కంట్రీ, కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఇనిషియల్ సెటప్ అనేది చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. సో అందుకే ఏం చేస్తారంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కలిపి సో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ తీసుకుంటారు, ఆప్ట్ చేసుకుంటారు. రైట్, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు మెయింటైన్ ద WAN నెట్వర్క్. You need skilled technicians and network administrators. There are more errors and issues because of the wide coverage and the use of different technologies. Okay, సో ఇక్కడ మనం ఈ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే సో మోర్ బడ్జెట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై డిఫరెంట్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా గ్యాదర్ అయ్యి ఈ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటారు. రైట్, యా సో ఇవి 4 నెట్వర్క్స్ అండి, ఇవి 4 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? పాన్ అంటే పర్సనల్ నెట్వర్క్ అనుకున్నాం, విత్ ఇన్ ద రూమ్, విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్. LAN అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ విత్ ఇన్ ద ఆఫీస్, విత్ ఇన్ ద ఆఫీస్. WAN అంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ విత్ ఇన్ ద సిటీ ఆర్ డిఫరెంట్ సిటీస్. రైట్, MAN అంటే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్, కంట్రీ టు కంట్రీ, కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. రైట్, సో ఇవి వి నీడ్ టు కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్. సో సమ్ టైమ్స్ విల్ గెట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ హియర్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని నేను ఇస్తాను తర్వాత మళ్ళీ. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండి ఇక్కడ నుంచి. సో ఇవేంటంటే ఐపీ అడ్రసెస్. యా, వాట్ ఈస్ అన్ ఐపీ అడ్రస్? ఐపీ అంటే ఏంటండి? ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి? ఐపీ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ protocol, right? So why we require IP address? Why we require IP address? To find the device in the network, right? Every system ki, laptop ki, desktop ki, server ki, router ki, switch ki, any device ki oka IP ఉంటుంది, right? So that should be unique IP. Every device ki unique IP ఉండాలి, right? So IP should not be overlap. IP overlap అవ్వకూడదు, right? For example, సో ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఐపీ కాన్ఫిగర్ ని టైప్ చేసాను అనుకోండి. సో నా సిస్టమ్ ఐపీ, నా ల్యాప్టాప్ ఐపీ కనిపిస్తుంది చూడండి. సి దిస్ ఇస్ ద ఐపీ అడ్రస్ విచ్ అసైన్ టు మై సిస్టమ్, రైట్? సో ఈ ఐపీ, సో విచ్ ఇస్ IPv4 అన్నాం. IPv4 అంటే IP వర్షన్ 4. సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ IP ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ వర్షన్ 4. So currently we are using this. Maybe going forward we use the IP version 6. That is the latest one. Okay. So ఇంకా కొన్ని కంపెనీస్ లో few companies లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు IPv6. సో IPv4 వాడుతున్నాం మనం ప్రజెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద IP అడ్రస్ అండి, 192.168.0.103, రైట్? సో ఈ ఐపీకి 4 ఆక్టెట్స్ ఉంటాయండి, 4 ఆక్టెట్స్. సో ఇక్కడ చూడండి 192.168.0.103. ఇవి 4 ఆక్టెట్స్ అంటాం. ఈచ్ ఆక్టెట్ 8 బిట్స్. ఈచ్ ఆక్టెట్ 8 బిట్స్. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ 32-bit అడ్రస్. IP version 4 is the 32-bit అడ్రస్. IP version 6 ఏంటంటే, IP version 6 ఎన్ని బిట్స్ అండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? IP version 4 32-bit అడ్రస్ అంటే 4 ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 4 into 8 32-bit. IP version 6, anyone real time guess? 64. 64 కాదండి. IP version 6 is the 128-bit address. It's very advanced one. Okay, మీరు ఒకసారి గూగుల్ చేసినా you can check that. Okay, IPv4 versus IPv6 ఇది మనం డిస్కస్ చేస్తాం, ఇదంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
సో IPv4 is having 32-bit అడ్రస్, రైట్? ఇక్కడ చూడండి 4 ఆక్టెట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈచ్ ఆక్టెట్ ఎన్ని బిట్స్ అండి? 8 బిట్స్. 8 into 4 32-bit అడ్రస్. ఓకే. IP వర్షన్ 6 128-bit అడ్రస్ విచ్ ఇస్ లేటెస్ట్ వన్. ఇది 128 బిట్స్ అండి. ఓకే. సో ఇది మనకు ఇంకా యూస్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్. సో మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, మేబీ ఆఫ్టర్ 1 year 2 years మనం ఇది యూస్ చేస్తాం కంపెనీస్లో. సో కొన్ని ఫ్యూ కంపెనీస్ మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వి యూస్ దిస్. ఓకే. యా, సో హియర్ వీ హ్యావ్ IP అడ్రస్, రైట్? IP stands for Internet Protocol. Yeah, so IP is the unique address to identify the device in the network, right? Yeah, next one, subnet mask. Subnet అంటే ఏంటండి? Subnet అంటే small network. Subnet, small network. Instead of the large network, we create sub network. So ఎందుకు subnet create చేయాలి? To control inbound, outbound traffic, right? సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లోర్లో రూమ్స్ లేవు అనుకోండి, రూమ్స్ లేవు. సో one class is going there. సో హియర్ అవర్ క్లాస్ ఇస్ గోయింగ్. సో రూమ్స్ లేవు, పార్టిషన్స్ లేవు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? నాయిస్, డిస్టర్బెన్స్, రైట్? సో టు కంట్రోల్ ది నాయిస్ వాట్ వీ విల్ డూ? వి కస్టమైజ్ ద స్పేస్. సేమ్ వే సబ్నెట్ అంటే సబ్ నెట్వర్క్, స్మాల్ నెట్వర్క్. టు కంట్రోల్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ యూజ్ ద సబ్నెట్. అది మళ్ళీ మనం చూద్దాం, ఓకే, డీటెయిల్గా ఉంటుంది. సో ఇది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే. యా, సో డిఫాల్ట్ గేట్వే. గేట్వే అంటే ఏంటండి? గేట్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ లైక్ డోర్, రైట్? వే అంటే ఇన్సైడ్ ఒక వే, రైట్? సో గేట్ వే అంటే ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఒక గేట్ వే కావాలి. సో ఈ రూమ్ నుంచి ఇంకో రూమ్కి వెళ్ళాలనుకోండి, మనకు డోర్ కావాలి కదా. సేమ్ వే ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే గేట్ వే ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద గేట్ వే అడ్రస్. ఇది రౌటర్ అడ్రస్ అంటాం. గేట్ వే అన్న రౌటర్ అన్న ఒకటే. రౌటర్, ఓకే, రౌట్ చేస్తుంది ట్రాఫిక్ని వేరే ప్లేస్కి. ఓకే. యా, ఇదంతా కూడా మనకు చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుందండి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐపీ అడ్రసెస్, సబ్నెట్ మాస్క్, గేట్వేస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఉంటాయి మనకి AWSలో. ఓకే. యా, నౌ IP stands for Internet Protocol. An IP address is a unique address that identifies a device on the internet or a local area network, which is a set of rules governing the format of data sent via the internet or local area network, right? So ఇది IP అండి, యూనిక్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ వన్, టైప్స్ ఆఫ్ IP అడ్రసెస్. ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? సో ల్యాప్టాప్ కానీ, సర్వర్ కానీ, డెస్క్టాప్ కానీ ఎన్ని IPs ఉండొచ్చండి? ఇప్పుడు ఇక్కడ IPs చెక్ చేస్తారు, ఎన్ని IPs ఉన్నాయి? IP అడ్రస్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఓన్లీ వన్. అడ్రస్ ఒకటేనండి, 4 ఆక్టెట్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఓన్లీ వన్ ఉంటుంది. సర్వర్ కానీ, యా, డెస్క్టాప్ కైనా, సర్వర్ కైనా, ఏ డివైస్ కైనా ఒకటే IP ఉంటుంది, రైట్? విచ్ ఇస్ నెట్వర్క్ IP అంటాం. సో నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ అవుతాకి కమ్యూనికేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం IP, రైట్? అయితే ఇక్కడ క్లౌడ్ సర్వర్స్కి, క్లౌడ్లో 2 IPs ఉంటాయండి. సో నార్మల్గా ఫిజికల్ డివైజెస్కి ఒకటే IP ఉంటుంది. క్లౌడ్లో ఎవ్రీ సర్వర్కి 2 IPs ఉంటాయి. అవి ఏంటనేది చూద్దాం మనం. ఓకే. So there are various classifications of IP addresses and each category further contains some types. See here. First one, private IP address. Cloud లో 2 IPs ఉంటాయని చెప్పాను కదా. ప్రైవేట్ IP ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో పబ్లిక్ IP ఉంటుంది. సో క్లౌడ్ సర్వర్స్ లో 2 IPs ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఏ క్లౌడ్ అయినా సరే అండి, నాట్ ఓన్లీ AWS, Azure, Google Cloud, ఏ క్లౌడ్ అయినా సర్వర్స్కి 2 IPs ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, పబ్లిక్ IP v4 అడ్రస్, ప్రైవేట్ IP v4 అడ్రస్. ఇక్కడ సర్వర్ స్టాప్ అయింది కాబట్టి IP ఇక్కడ లేదు. సర్వర్ స్టార్ట్ అయి ఉంటే IP ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే. యా, పబ్లిక్ IP, ప్రైవేట్ IP. సో ఎవ్రీ క్లౌడ్ సర్వర్కి 2 IPs ఉంటాయి, రైట్?
సో వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఐపీ, వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఐపీ? ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? సో ప్రైవేట్ ఐపీ ఈజ్ ఏ ఐపీ. సో దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ within the cloud. We can within the system, within the network we can communicate. Private IP. So public IP అంటే ఏంటి? To connect our cloud server we use the public IP. You understanding, right, everyone? Private IP అంటే IP that is mainly for internal communication. Public IP is the IP. So to connect our cloud server we use the public IP. Okay. Next one more IP ఉందండి ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు క్లౌడ్లో ఎన్ని ఐపీస్ ఉండొచ్చు? 3 ఐపీస్ ఉంటాయి. క్లౌడ్లో 3 ఐపీస్ ఉంటాయి. పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ, ఎలాస్టిక్ ఐపీ. సో ఈ ఐపీస్ ఏం ఐపీస్ చూడండి. సో ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది స్టాటిక్ ఐపీ, పబ్లిక్ ఐపీ డైనమిక్ ఐపీ, ఎలాస్టిక్ ఐపీ కూడా స్టాటిక్ ఐపీ. సో స్టాటిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి, డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? రియల్ టైమ్ గైస్. సో స్టాటిక్ ఐపీ అంటే which will not be changed, permanent IP. Static IP is a permanent IP which will not be changed, right? So public IP is a IP which is dynamic IP. Every time when we start server, IP will be changed. మనం సర్వర్ని స్టాప్ చేసినప్పుడు ఐపీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది డేటా సెంటర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది డీటెయిల్గా ఉంటుంది మన క్లౌడ్లో. సో ఈ సర్వర్ స్టాప్ చేసినప్పుడు ఐపీ లేదు కదా ఇక్కడ. అంటే ఏమైంది ఇక్కడ? పబ్లిక్ ఐపీ డేటా సెంటర్లో బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకు వెళ్ళింది బ్యాక్కి? సర్వర్ స్టాప్ అయింది కాబట్టి. సో ఎలా వెళ్ళింది బ్యాక్కి? డేటా సెంటర్లో ఒక సర్వర్ ఉంటుందండి. అది ఆ సర్వర్ని డిహెచ్సిపి సర్వర్ అంటాం. డిహెచ్సిపి, డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. సో ఆ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే, సో వెన్ వి స్టాప్ అవర్ క్లౌడ్ సర్వర్, డిహెచ్సిపి సర్వర్ టేక్ బ్యాక్ దట్ ఓల్డ్ ఐపీ. వెన్ యూ స్టార్ట్ ద సర్వర్, ఇట్ విల్ గివ్ ద న్యూ ఐపీ. Every time when we start server, IP will be changed. సో ఇప్పుడు నేను ఈ సర్వర్ స్టార్ట్ చేస్తాను చూడండి, ఒక ఐపీ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ సర్వర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమైందండి? ఐపీ వచ్చిందా? సో ఈ ఐపీ జస్ట్ కాపీ చేసుకోండి ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. సో కంపేర్ చేద్దాం ఒకసారి. సో దిస్ ఇస్ ఐపీ అడ్రస్, పబ్లిక్ ఐపీ, రైట్? సో ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది పర్మనెంట్గా ఉంటుందండి. ప్రైవేట్ ఐపీ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. దిస్ ఇస్ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, ఇది పబ్లిక్ ఐపీ. సో పబ్లిక్ ఐపీని ఏమంటున్నాం మనం? డైనమిక్ ఐపీ అంటాం. అంటే డైనమిక్ ఐపీ అంటే డైనమికల్లీ ద ఐపీ విల్ బి చేంజ్డ్ వెన్ వి స్టార్ట్ సర్వర్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ డేటా సెంటర్లో ఏముంటుందని చెప్పుకున్నాం? డిహెచ్సిపి సర్వర్. డిహెచ్సిపి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటండి? డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. సో ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే, సో వెన్ వి స్టాప్ సర్వర్, ఇట్ విల్ టేక్ బ్యాక్ ద ఓల్డ్ ఐపీ. ఈ ఐపీ తీసుకుంటుంది బ్యాక్. వెన్ యూ స్టార్ట్ ద సర్వర్, సో ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ న్యూ ఐపీ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో అలా ఎన్నిసార్లు స్టార్ట్ చేసినా ఐపీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో నా గో బ్యాక్ హియర్. సో ఇక్కడ ఐపీ ఉంది కదా, ఈ స్టాటిక్ ఐపీ ఇది పర్మనెంట్ ఐపీ అండి. ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది పర్మనెంట్ ఐపీ. Private IP is a static IP, so which is a permanent IP. It is static IP. So this IP will not be changed. ఈ IP అనేది చేంజ్ అవ్వదు, పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఒకసారి సర్వర్ని మళ్ళీ స్టాప్ చేద్దాం. స్టాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది? స్టాప్ ఇన్స్టెన్స్. Now the server is stopping. This IP will be taken back by DHCP server. సో అదే మన ల్యాప్టాప్లో అనుకోండి, ఎన్నిసార్లు రిస్టార్ట్ చేసినా అదే ఐపీ ఉంటుంది, రైట్? సో మీ నెట్వర్క్లో, ఓన్ నెట్వర్క్లో ఉంటుంది.
This IP will be gone. Sir, when will be it is connected, it will be get the new ID, I think. మీరు స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తేనే న్యూ ఐపీ వస్తుంది, లేదంటే Okay, okay. రన్నింగ్ లో ఉంచితే సేమ్ ఐపీ ఉంటుంది. సర్వర్ రన్నింగ్ లో Okay. ఉందనుకో సేమ్ ఐపీ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి ఐపీ లేదు కదా, Okay. ఐపీ గాట్ రైట్. సో డిఎన్సి సర్వర్ తీసుకుంది ఐపీని, బ్యాక్ తీసేసుకుంది. మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. సో కానీ ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది స్టాండర్డ్గా ఉంటుందండి, ఐపీ చేంజ్ అవ్వదు. సో ప్రైవేట్ ఐపీ ఇస్ ద సేమ్ ఐపీ. నా మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేయండి సర్వర్ని. మళ్ళీ న్యూ ఐపీ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి. సియర్ ఇస్ ద న్యూ ఐపీ అడ్రస్. జస్ట్ కంపేర్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద ఓల్డ్ ఐపీ, దిస్ ద న్యూ ఐపీ. సో కానీ ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది సేమ్ ఉందండి, చూడండి. కాపీ చేయండి, పేస్ట్ చేయండి. సో ప్రైవేట్ ఐపీ ఇస్ ద సేమ్ ఐపీ అడ్రస్, బట్ పబ్లిక్ ఐపీ చేంజ్ అయింది. సో మీరు ఎన్నిసార్లు స్టాప్ చేసినా స్టార్ట్ చేసినా మళ్ళీ ఐపీ చేంజ్ అయిపోతుంది, విచ్ ఇస్ డైనమిక్ ఐపీ రైట్. సో మరి ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? థర్డ్ ఐపీ ఇంకోటి చెప్పుకున్నాను కదా. వాట్ ఈస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ? ఎలాస్టిక్ ఐపీ కూడా స్టాటిక్ ఐపీఏ, కానీ సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో యూ నీడ్ టు బై ద ఐపీస్. సో అయితే ఇక్కడ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చేస్తామంటే, సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఐపీ వి అసైన్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ. పబ్లిక్ ఐపీ అనుకోండి, ఎవ్రీ టైం మనం రిస్టార్ట్ చేసినప్పుడు చేంజ్ అయిపోతుంది. సో చేంజ్ అయిందనుకోండి, ఎవ్రీ వన్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్, లైక్ డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, ప్రతి ఒక్కరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో దట్ ఈస్ వై క్లయింట్ ఏం చెప్తారంటే, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఐపీ సో ప్లీజ్ అసైన్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అని చెప్తారు. ఓకే, ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీలోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఉంటాయండి ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. సో ఈ ఐపీ తీసుకెళ్ళి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఐపీ వి అసైన్ ద ఎలాస్టిక్ ఐపీ. ఎలాస్టిక్ ఐపీ అసైన్ చేస్తే విచ్ ఇస్ స్టాటిక్ ఐపీ, ఐపీ విల్ నాట్ బి చేంజ్, పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే ఎవ్రీ వన్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఒకవేళ చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి ఎవ్రీ డే, ఐపీ మనం రీస్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి సర్వర్ని, చేంజ్ అయిపోతుంది రైట్. సో ఎవ్రీ వన్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. దట్ ఈస్ వై ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఐపీ వి అసైన్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ. ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఇస్ నాట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, సమ్ చార్జెస్ విల్ బి అప్లై. సో ఈ ఐపీ కూడా ఎలా జనరేట్ చేయాలి, ఎలా అటాచ్ చేయాలి, ఇదంతా ప్రాక్టికల్గా చేద్దాం మనం. ఓకే, ఇటీవల స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సో ఇవి ఐపీ అడ్రసెస్ అన్ని కూడా ఎలా వర్క్ అవుతాయి, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీ అండి, చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. ఓకే, సర్వర్ స్టాప్ చేసేద్దాం. రైట్, యా. సో దీస్ ఆర్ ది 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీస్ అండి: పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ, పబ్లిక్ ఐపీ, ఎలాస్టిక్ ఐపీ. సో ప్రైవేట్ ఐపీ, ఎలాస్టిక్ ఐపీ, స్టాటిక్ ఐపీ, పబ్లిక్ ఐపీ ఇస్ ద dynamic IP, right? Yeah. Next one. Any questions on IPs law? Anyone having any questions? Sir, I mean, what is the difference between private and elastic, sir? Then both are static only, right? Yes, good question అండి. సో ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చెప్పాలంటే, ఎందుకు అని మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. సో ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్. ప్రైవేట్ ఐపీని మనం ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్కి యూజ్ చేస్తాం. పబ్లిక్ ఐపీ ఎందుకు వాడతాం? టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్, క్లౌడ్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పబ్లిక్ ఐపీ కావాలి. మరి ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఎందుకు? పబ్లిక్ ఐపీ ప్లేస్లో పబ్లిక్ ఐపీ చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి పబ్లిక్ ఐపీ ప్లేస్లో ఎలాస్టిక్ ఐపీని అటాచ్ చేస్తాం టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్. పబ్లిక్ ఐపీని కూడా, ఎలాస్టిక్ ఐపీని కూడా మన సర్వర్ కనెక్ట్ చేస్తాకే యూజ్ చేస్తాం. ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ చేయాలంటే ఓన్లీ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఉండాలి, కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పబ్లిక్ ఐపీ. ఎలాస్టిక్ ఐపీతో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. క్లియర్ అండి? ఓకే అండి. ఇది మీకు ప్రాక్టికల్గా చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుందండి. ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఎలా అసైన్ చేస్తాం పబ్లిక్ ఐపీ ప్లేస్లో. సో ఎలా డిటాచ్ చేస్తాం, మళ్ళీ డిటాచ్ కూడా చేయొచ్చు, అటాచ్ చేయొచ్చు, డిటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్గా చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వన్, సబ్నెట్. సబ్నెట్ అంటే చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ. స్మాల్ నెట్వర్క్, సబ్ నెట్వర్క్, రైట్? ఎందుకంటే సబ్నెట్ యూజ్ ఏంటి? టు కంట్రోల్
inbound, outbound traffic, right? Yeah, see here. A subnet or subnetwork is a smaller network inside of a large network. So to control inbound traffic, outbound traffic, we use the subnet, small network. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇదొక సబ్నెట్ ఇలా ఇవన్నీ కూడా సబ్నెట్స్, స్మాల్ నెట్వర్క్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది లార్జ్ నెట్వర్క్ we create the small networks to control the traffic, right? సో అయితే ఇక్కడ ఒక స్మాల్ చేంజ్ చూడండి. 200.200.10.48 /28. వాట్ ఈస్ దిస్? /25 /29 28. సో ఈ స్లాష్ ఏంటి? ఎందుకు /28 29 ఇచ్చారు? ఓకే, సో ఇది చూద్దాం ఇప్పుడు. సబ్నెట్ లో కొన్ని రేంజెస్ ఉంటాయండి, ఐపీ రేంజెస్ అంటాం మనం. ఐపీ రేంజెస్, సబ్నెట్ రేంజెస్ ఉంటాయి. సబ్నెట్ రేంజెస్. ఇక్కడ చూడండి. 255.255.255.255/32, right? /29 /24/20. ఈ స్లాష్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్కువ యూస్ చేసేది ఏంటంటే /16 వాడతాం, /24 కూడా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం రియల్ టైంలో. ఓకే, /24 అంటే ఏంటంటే సో 2 to the power of 24 అండి. 2 to the power of 24 అంటే అన్ని ఐపీస్ వస్తాయి. అన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ మనం అకామిడేట్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ ద రేంజ్. ఆ రేంజ్లో అన్ని ఐపీస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, 256 ఐపీస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ రేంజ్లో. /24 అంటే 256 ఐపీ అడ్రసెస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా టోటల్ ఐపీస్ అండి. ఇవి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐపీస్. కానీ యూజబుల్ ఐపీస్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 254 ఉంటాయి. మరి ఆ 2 ఐపీస్ ఏమవుతాయి? సో టోటల్ ఐపీస్ ఎన్ని వచ్చాయి? 256, యూజబుల్ 254, అదర్ 2 ఐపీస్ ఏమైనాయి? సో దోస్ ఐపీస్ వీ కెన్ యూస్ ఫర్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కోసం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? ఇక్కడ 16లో కూడా చూడండి, /16 అంటే 65,536 ఐపీ అడ్రసెస్ వస్తాయి. యూజబుల్ ఐపీస్ ఏంటండి? 65,534. 2 ఐపీస్ ఏమైనా బ్రాడ్కాస్టింగ్ కోసం యూస్ చేస్తాం, రైట్? ఒక 2 ఐపీస్ రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ. బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే కమ్యూనికేషన్ అండి, అంటే ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తాకి బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ అంటాం. సో వాటి కోసం 2 ఐపీస్ యూస్ చేస్తాం. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా 2 ఐపీస్ రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ప్రతి నెట్వర్క్లో, ప్రతి రేంజ్లో కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ స్విచ్? సో ఒక స్విచ్ అంటే ఏంటంటే, సో టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ సర్వర్స్ రిక్వైర్డ్ స్విచ్ అండి. A switch is a device in a computer network that connects other devices together, right? Multiple data cables are plugged into the switch to enable communication between different network devices. ఇక్కడ స్విచ్ బ్యాక్ సైడ్ లో పోర్ట్స్ ఉంటాయండి. ఈ పోర్ట్స్ కి కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేసి మన కమ్యూనికేషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, గేట్వే. వాట్ ఈస్ గేట్వే? గేట్వే ఇస్ ఏ router. To communicate from one network to other network, we use the router, which is network router, right? చూడండి, గేట్వే, ఇది గేట్వే. సో ఇదొక నెట్వర్క్, ఇదొక నెట్వర్క్. సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ రేంజ్ చూడండి, 10.0.0.0/8, 20.0.0.0/8. 2 different ranges. Between 2 different ranges, if you want to enable the communication, we required gateway, right? Next one, what is firewall? Firewall అంటే ఏంటి, right? See here, firewalls are network security systems that prevent unauthorized access to a network. It can be a hardware or software unit that filters the incoming and outgoing traffic within the network. So ఇక్కడ firewall చూడండి, this is the firewall which will allow good traffic. So good traffic ని allow చేస్తుంది, bad traffic ని deny చేస్తుంది, రైట్? సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళారు, ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు. జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు, ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్. మీ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ తోటి మీ ఆఫీస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతామంటే త్రూ ఇంటర్నెట్. త్రూ ఇంటర్నెట్ కదా. ఇంటర్నెట్ ఈస్ ద
మోస్ట్ వల్నరబుల్ నెట్వర్క్, వెరీ డేంజరస్ నెట్వర్క్. ఇంటర్నెట్లో చాలా వైరస్ ఉంటాయి, మాల్వేర్స్, థ్రెడ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఈ ఇంటర్నెట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అయ్యే ముందర ఒక ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది, సో విచ్ ఈస్ విపిఎన్ అంటాము. విపిఎన్, వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అంటాం. విపిఎన్లో ఫైర్ వాల్ ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది. సో మీరు ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ అయితే అలౌ చేస్తుంది, అన్ఆథరైజ్డ్ అయితే బ్లాక్ చేస్తుంది ట్రాఫిక్ని. ఓకే, యా, ఇక్కడ గుడ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తుంది ఫైర్ వాల్. యాజ్ పర్ ది ఫైర్ వాల్ రూల్స్ ఇట్ విల్ వర్క్. బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ని డినై చేస్తుంది, ఇక్కడ అలౌ చేయదండి, బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ని బ్లాక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ఫైర్ వాల్స్ అన్ని కూడా మనం డీటెయిల్గా ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ రిప్లికేషన్, వాట్ ఈస్ ఫెయిల్ ఓవర్, వాట్ ఈస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఏంటి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ద ప్రైమరీ రీజియన్, ప్రైమరీ డేటా సెంటర్, సెకండరీ డేటా సెంటర్. సో ప్రైమరీ డేటా సెంటర్ నుంచి సెకండరీ డేటా సెంటర్కి మనం ఏం చేస్తాం, ఈ సింక్రనైజేషన్ అంటే రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో ప్రైమరీ డేటా సెంటర్కి ఒక యూజర్ కనెక్ట్ అయ్యారు, రైట్? సో డేటా యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. ఈ డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ సింక్రనైజ్ అవుతుందండి, సెకండరీ రీజియన్లో. ఇన్ కేస్ ఈ కనెక్షన్ బ్రేక్ అయిపోయింది అనుకోండి ప్రైమరీ రీజన్ నుంచి సెకండ్ రీజన్కి, సో ఆటోమేటికల్లీ దట్ విల్ బి ఫెయిల్ ఓవర్ టు సెకండ్ రీజన్. అంటే ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఏంటి, ఈ యూజర్ ఫస్ట్ రీజన్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు ప్రైమరీలో, ఆ యూజర్ ఆటోమేటికల్లీ ఈ విల్ యాక్సెస్ ది డేటా ఫ్రమ్ సెకండరీ రీజన్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సెస్ చేస్తుంటాం, ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. సో ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఒక సర్వర్లో హోస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఆ సర్వర్ క్రాష్ అయిపోయింది అనుకోండి, మనకు తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్గా ఫెయిల్ ఓవర్ అయిపోతుంది కనెక్టివిటీ, ఇంకో సర్వర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది డిజిటల్ అప్లికేషన్, గ్లోబల్లీ పీపుల్ యాక్సెస్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్, డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఒక సర్వర్ వర్క్ అవ్వకపోయినా ఫ్లిప్కార్ట్ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫెయిల్ ఓవర్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. దట్ విల్ ఫెయిల్ ఓవర్ టు అదర్ రీజియన్, అదర్ సర్వర్స్. ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఏం లేదండి, సో ప్రైమరీ రీజన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, సో డేటా అంతా కూడా సెకండ్ రీజన్ నుంచి యాక్సెస్ అయిపోతుంది. అంటే కమ్యూనికేషన్ ఎక్కడ బ్రేక్ అవ్వదు, రైట్? నెక్స్ట్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి? రిప్లికేషన్ అంటే డేటా సింక్రనైజ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే వేరే రీజన్ నుంచి డేటా యాక్సెస్ చేస్తాం. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ క్లస్టర్, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్. క్లస్టర్ అంటే ఏంటి, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, రైట్? సో క్లస్టర్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ డివైజెస్, cluster is a group of servers or group of devices. Benefits of cluster, fault tolerance and load balancing. Fault tolerance and load balancing అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో 10 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. ఓకే, ఈచ్ వన్ గెటింగ్ 30 రిక్వెస్ట్. 30 into 10 ఎన్ని రిక్వెస్ట్ అవుతుంది? 300 రిక్వెస్ట్ పర్ డే 300 రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. ఆ 10 మెంబర్స్లో 5 మెంబర్స్ వెంట ఆన్ లీవ్. ఏం జరుగుతుందండి? 10 మెంబర్స్లో 5 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయారు, లీవ్లో వెళ్ళిపోయారు. సో ఈచ్ వన్ గెటింగ్ 30 రిక్వెస్ట్, రైట్? సో 5 మెంబర్స్ లీవ్లో వెళ్ళిపోయారు. ఆ లోడ్ ఏమవుతుంది, ఏదైతే లోడ్ లీవ్లో వెళ్ళిపోయారు కదా, వాళ్ళ లోడ్ ఏమవుతుంది, దట్ విల్ బి బ్యాలెన్స్ టు అదర్ పీపుల్. అదర్ పీపుల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది లోడ్, రైట్? యా. నెక్స్ట్, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 మెంబర్స్లో ఒక 6 మెంబర్స్ రిజైన్ చేస్తారు. ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోద్దా? నో, రైట్? సేమ్ వే ఇక్కడ క్లస్టర్లో కూడా ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే, సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్లో కొన్ని సర్వర్స్ ఫెయిల్ అయిపోయినా, క్రాష్ అయిపోయినా అప్లికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వదు, రైట్? సో ఇన్ కేస్ ఒక సర్వర్లో లోడ్ ఎక్కువ వస్తుంది అనుకోండి, ఇంకో సర్వర్లో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, లోడ్ బ్యాలెన్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద క్లస్టర్ అడ్వాంటేజ్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే సర్వర్ క్రాష్ అయినా అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే వాట్ ఎవర్ లోడ్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద క్లస్టర్ దట్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వల్లీ. క్లస్టర్ అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్గా ఒక గ్రూప్, ఒక టీమ్ని కూడా క్లస్టర్ అనొచ్చు, ఒక టీమ్ని, రైట్? యా. సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్. మనం ఇక్కడ
లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఇదేనండి. ఓకే, లోడ్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వల్లీ. ఫైన్. Yeah, next one, why Linux? Why the project teams are using Linux only? Data center side, data center లో ఉండే సర్వర్ లో Linux ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నారు? మనం ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ లో ఆల్వేస్ యూస్ ద విండోస్, రైట్? సర్వర్ సైడ్ ఆల్వేస్ యూస్ ద Linux. ఎందుకు Linux యూస్ చేస్తున్నాం అంటే, సో ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ, ఓపెన్ సోర్స్, వెరీ సెక్యూర్, సో మెనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అవైలబుల్, ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్, no viruses, no malwares, no slowdowns, no crashes, no costly repairs. That is why every project team they are using Linux. Okay, మన కోర్స్ లో Linux కూడా కవర్ అవుతుంది. 3 to 4 days ఉంటుంది Linux. సో ఎంతవరకు మనకు అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు కవర్ అవుతుంది, రైట్? సో Linux కూడా చాలా డీటెయిల్ గా ఉంటుంది. సో ఆ సర్వీసెస్ ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేస్తాం Linux లో, those are enough to you to handle the cloud and DevOps. ఓకే, క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్, ఎనీవన్? ఇంతవరకైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఫైన్. సో టుమారో ఏం చేస్తామంటే, సో వీ క్రియేట్ AWS అకౌంట్, ఫ్రీ అకౌంట్. టుమారో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి, సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం క్లౌడ్ చూద్దాం. తర్వాత రిసోర్స్ ఎలా యూస్ చేస్తాం, కన్సోల్ అంతా ఓవర్వ్యూ ఎలా ఉంటుంది, ఇవంతా కూడా మనం రేపు స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇంకా ఫీ పే చేయకుండా గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వకపోతే, సో ఈరోజే సో గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి. సో గ్రూప్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా గ్రూప్లో షేర్ అవుతుంది. సో once you make the fee, you can share the screenshot to me or institute number, will add into WhatsApp group. Okay, WhatsApp group లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా షేర్ అవుతుంటాం, రైట్? యా, సో డాక్యుమెంట్స్ ఎవ్రీ డే డాక్యుమెంట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మనకు ఎస్టర్డే 2 days కాన్సెప్ట్స్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను, రైట్? సో గూగుల్ క్లాస్ రూమ్, గూగుల్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, ఆ డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను, మీకు యాక్సెస్ ఇస్తాను. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో రేపటి నుంచి ఎవ్రీ డే ఒక డాక్యుమెంట్ వస్తుంది. ఓకే, మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ ల్యాప్టాప్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఎవ్రీడే రికార్డింగ్ కూడా గూగుల్ డ్రైవ్లో అప్లోడ్ అవుతుంది. అది 1 year యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఎవ్రీడే మీరు వాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీరు ప్రాక్టీస్ రికార్డింగ్ చూస్తూ, డాక్యుమెంట్ చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే సో స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్లో పెడతాను. సో నేను సొల్యూషన్ ఇస్తాను. ఇంకా మీకు క్లారిటీ రాలేదంటే నాకు డైరెక్ట్గా పెట్టవచ్చు, లేదంటే క్లాస్లో అడగవచ్చు, క్లాస్ అయిన తర్వాత అడగవచ్చు, రైట్? సో మీకు నా నెంబర్ కూడా మీ దగ్గర ఉంది కదా, రైట్? Yeah, you can take down my number, everyone, and you can call me, WhatsApp me. So whenever you have any issues, definitely I'll clear the doubts, right? మీకు ఎలాంటి బేసిక్ లెవెల్ డౌట్ ఉన్నా అడగలండి. ఓకే, సో ఎలాంటి బేసిక్ లెవెల్ డౌట్ ఉన్నా, అడ్వాన్స్ లెవెల్ డౌట్ ఉన్నా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సో ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ చాలా డీటెయిల్గా, చాలా ఇన్డెప్త్గా ఉంటుంది మన దగ్గర. ఓకే, సో ఈ రోజు వరకు ఓన్లీ థియరీ పార్ట్ చూసాం మనం. సో రేపటి నుంచి ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ సెషన్స్ ఉంటాయి, అన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్లో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తామో సేమ్ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ కూడా చేస్తాం, రైట్? ఫైన్. Can you differentiate router and switch? రౌటర్ స్విచ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, స్విచ్ ఇస్ ద డివైస్ టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్స్ ఆర్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ డెస్క్టాప్స్. స్విచ్ వాడతాం, స్విచ్కి పోర్ట్స్ ఉంటాయి. రౌటర్ అంటే ఏంటంటే, సో టు ఎనేబుల్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ 2 different నెట్వర్క్స్. నెట్వర్క్లో యూస్ చేసేది స్విచ్ అండి, నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే. సో నెట్వర్క్ టు నెట్వర్క్ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే రౌటర్. అంటే రౌటర్లో 2 types ఉంటాయి, మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్ రౌటర్స్ ఉంటాయి. మన ఇంట్లో వాడేది ఇంటర్నెట్ రౌటర్, నెట్వర్క్స్లో వాడేది నెట్వర్క్ రౌటర్. క్లియర్ అండి? Yeah, got it now. Thank you. ఫైన్. సో రేపటి నుంచి మనకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ టుడే. సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ లింక్ మే బి చేంజ్డ్ కంప్లీట్లీ. సో రేపటి నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి. ఖచ్చితంగా ల్యాప్టాప్ ఉండాలి, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉండాలి. సో క్లాస్ రూమ్ స్టూడెంట్స్ మీరు ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకుంటే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ గో త్రూ ద రికార్డింగ్ ఎవ్రీ డే అండ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేస్తాను. ఫైన్ అండి, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. మీకు ఇంకా ఫర్దర్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మై నెంబర్. మై నెంబర్ ఆల్రెడీ షేర్ విత్ యూ, రైట్? 9642211711. This is my mobile number. You can take down everyone. So if you have any questions, if you want to talk to me, so you can call this number. Fine. Wind up చేద్దాం ఈరోజు. ఫైన్. సో రేపటి నుంచి AWS స్టార్ట్ చేస్తాం. ఫైన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.